जय मसीह दी तेरा शुक्र रखते हैं, धन्यवाद आखते हैं, तेरा शुक्र रखते पिता जी। सब भैन भरावां नूं जय मसीह दी। गॉड ब्लैस यू एंड अ वेरी हैप्पी पेंटिकॉस्ट डे। आमीन। कि परमेश्वर ने अज सानू बहुत चंगी सवेर दी है, चंगा दिन दिता है कि असी सारे उठ के प्रभु जी के चरणों में बैठ के असी ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਕੱਟੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਮ 92 1 2 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 92 verse 1 2 3 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। एंड अज चलो आप प्रभु के पल धन्यवाद करते हैं। फिर अज आप पेंटिकॉस्ट दिन जाके देखन चले हैं, आप देखते हैं कि रियली आई नो पेंटिकॉस्ट के दिन बहुत मैंने लोग बना रहे हैं, पर मैं कहनी हाँ पेंटिकॉस्ट दिन वो आ इमैनुअल गॉड विद अस। आमीन। सो बेटा पहले सानू मदद करो साडे नाल ज़बूर 92 verse 1 2 3 प्लीज। सारे नूं जय मसीह दी। जय मसीह दी। यहोवा दा धन्नवाद करना अते हे अत महान तेरे नाम दा गुण गौणा भला है। नाले सवेर नूं तेरी दया दा अते रात नूं तेरी वफादारी दा प्रचार करना। दसां तारां वाले वाजे उत्ते अते सितार उत्ते अते बरबत दे विहाग दे सुर उत्ते। आमीन। 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 चलो अज आप पहला प्रभु का धन्यवाद करिए, फिर आप बाइबल स्टडी करने। सारा कुछ अज असी हर चीज पाक रूप पवित्र आत्मा जी के हाथ च दिंदे, उन्होंने जया आखते हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि असी पवित्र आत्मा जी तो बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। इस दुनिया ते हैगे हैं इज बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। ओके। सो चलो आप अखा बंद करिए, बिल्कुल निम्रता के नाल प्रभु जी के चरणों में आइए तो धन्यवाद करिए कि साडे परमेश्वर ने सानू किड्डी बरकत दी है, किन्नी सानू प्रभु ने सानू सुरक्षित सारा दिन रखा है, सानू सवेर नूं जगाया है, अपने चरणों में लैके आंदा। पिता तेरा शुक्र रखते मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद आखदी मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद आखदे प्रभु जी। ए बुल तेरा धन्यवाद करदे किते थकन ना मेरे खुदावन, तेरी जय जयकार करदे कदे थकन ना मेरे पिता परमेश्वर जी। इस दिल दे विच प्रभु जी कि हर एक भैन भरा जो साडे लगे है साडे दिलों दे विच प्रभु जी तुसीं आके बास कर लो मेरे खुदावन। पाक रूप पवित्र आत्मा जी असीं तेरा धन्नवाद आखदे, असीं तैनूं जी आए नूं आखदे हां, असीं तैनूं जी आए नूं इस कमरे विच आखदे, असीं तैनूं जी आए नूं एक हर एक भैन दे घर दे भरा दे घर दे विच आखदे हां, साडे दिलां दे विच तैनूं जी आए नूं आखदे। साडी इस बाइबल स्टडी नूं असीं तेरे हत्थां च दे दिंदे, क्योंकि पिता परमेश्वर जी तुसीं साडा सीनियर पार्टनर हो इस बाइबल स्टडी दे प्रभु जी। असी यह बाइबल स्टडी कदे अपने जोर ना ताकत ना नहीं कर सकते गे, सिर्फ तेरे नाल कर सकते हैं पवित्र आत्मा जी हो। इस बाइबल स्टडी नूं तुसीं लैके चलाओ अते तुसीं सानूं समझाओ, तुसीं साडे अखां खोलो साडियां आत्मक कि असीं तैनूं जान जीए, असीं तैनूं उदां प्यार करिए प्रभु जी जिद्दां ओह 120 ने थाना प्यार कीता सी। असीं तेरे विच उदां घुल जाइए पिता परमेश्वर जी जिद्दां प्रभु यसू तेरे विच घुल गए पिता परमेश्वर जी। असीं सारी ग्लोरी हुण तो ही असीं प्रभु जी सारी ग्लोरी सारी प्रेज सारी ऑनर असीं तेरे नाम नूं दिंदे हां अते तेरा धन्नवाद आखदे हां। ते असीं प्रभु जी अपने बुल अपनियां अखां अपने कान अपने हत्थ सब काम कार असीं पाक रूप पवित्र आत्मा जी हाथ च दे दिंदे हां। असीं सब कुछ मंग लैंदे हां यसू मसीह नाम दे विच। आमीन एंड आमीन। सो जय मसीह दी। आप अज की देखण जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू सी द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आई एम श्योर तुसी ऑलरेडी बहुत प्रचार भी सुने ने पेंटिकॉस्ट के बारे, पर मैं जब प्रभु दे विच देखदी सीगी परमेश्वर ने मैनूं एकदम कहा पेंटिकॉस्ट मीनस गॉड विद अस, मतलब कि इमैनुअल। आपां नूं सब नूं पता है कि इमैनुअल दा मतलब हैगा या गॉड विद अस। पेंटिकॉस्ट आले दिन प्रभु खुद एक रूह बन के ओ रूह जो एक दिन जदों धरती डामाडोल सीगी पहला इंसान, क्योंकि रिमेंबर जी पवित्र आत्मा है वह तीजा परसन है ऑफ ट्रिनिटी। आमीन। पिता पुत्र पुत्र आत्मा अते ओ इस धरती ते
डगमगा रहे थे। हुण ओही पाक रूप पवित्र आत्मा जी ने फिर जो बंदा बनाया ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो साह फूकिया गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र आत्मा जी आ गई। पर फिर जो बंदे ने पाप किया तो उस वेले परमेश्वर की हजूरी तो दूर हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा जी कौन है? इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु ये पवित्र आत्मा एक खुद खुद उन्होंने एट्रीब्यूट या कैरेक्टर या खुद एक थर्ड पर्सन है। आप ਉਹਦੇ बारे फिर लेटर सीखन जावांगे, पर अज आप सीखते हैं कि पेंटेकोस्ट वाले दिन जो अजाया नबी ने 7:14 ਵਿੱਚ बोलिया सीगा, जो मत्ती 1:23 ਵਿੱਚ बोलिया गया है इमैनुअल, कि यसु मसीह दा नाम हो रखियो इमैनुअल, गॉड विद अस। पेंटेकोस्ट वाले दिन परमेश्वर साडे नाल आ गए। आमीन। सो बेटा पहला ये तो गां असीं पढ़ के असीं जाइए, सानू पढ़ के सुनावो मत्ती ओदा पहला चैप्टर ते 23वीं आयत, क्योंकि इत्थे असीं देखदे आ कि सानू प्रभु दिखांदे आ कि देखो मैं तुहाडे नाल आ गया हां। पेंटेकोस्ट वाले दिन परमेश्वर उस वक्त खुद इस धरती में आके इन मिट्टी के भांडे, ये जिहड़े मिट्टी के वैसल्स है, इन्हां विच आके प्रभु ने अपना वास किया। आमीन। सो बेटा पढ़ के सुनाओ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 प्लीज। ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ परमेश्वर साडे संग। आमीन। परमेश्वर साडे संग। सो पवित्र आत्मा साडे संग, पवित्र आत्मा साडे संग ही नहीं साडे विच भी है। जिद्दां पाक रूप पवित्र आत्मा ने मरियम नूं प्रेगनेंट कीता सीगा, पेंटेकोस्ट वाले दिन आपां गां जाके देख रहे हैं, पेंटेकोस्ट वाले दिन पवित्र आत्मा जी ने अपने चर्च नूं जन्म दिता, ओनू अपनी रूह दे नाल भर दिता, ओनू प्रेगनेंट कर दिता, ओदे नाल नाल ओने वादा किया कि मैं तेरे नाल रह रहा हां। ईवन दो पेंटेकोस्ट का दिन जिहड़ा पेंटेकोस्ट का मतलब है वह है पजामा दिन, जो कि पहले फलों तो बाद पजामे दिन के उत्ते फिर एक चढ़ावा चढ़ा से ओहदा मतलब सी पेंटेकोस्ट। पर ओहदे लई आपां फिर किते टाइम कढांगे। अज असीं सैलीब्रेट काहदा करना है? आपां सैलीब्रेट करना है कि साडे प्रभु यसू इस दुनिया ते आए, और जो सीगे पहले फल वो पिता परमेश्वर के अगे चढ़ाए गए, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ, पवित्र खून लैके फिर वापस इस धरती ते आए। ਉਹ एक फर्स्ट फ्रूट, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲ प्रभु यसू ਨੂੰ पिता परमेश्वर ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਿਨ। ਸੋ 50ਵੇਂ ਦਿਨ पवित्र आत्मा जी इस दुनिया ते आए ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ जिस बंदे ਨੂੰ परमेश्वर ने बनाया सी ਉੱਥੇ आके रहना चाहया, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। पर किन्ना कुछ करना पिया फॉर होली स्पिरिट टू कम टू अस। साडा जिहड़ा ओह मित्र सीगा जिन्होंने प्रभु ने सानू दस्सिया होया सीगा कि ओहदे लई साडे कोले आण दे विच प्रभु यसू नू किन्ने तसीहे चलने पे। आमीन। फिर आप देखते हैं कि क्योंकि जिहड़ा साडा प्रभु परमेश्वर आ ओ कदे भी अपना पैटर्न चेंज नहीं कर देंगे। हम आपां नू पता है कि जो प्रभु यसू ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की सीगी, उन्होंने उन्नी चेर की नहीं सीगी जिन्नी चेर वो खुद पुत्र आत्मा जी नाल भर नहीं गए सीगे। आपां नूं नहीं पता, आपां नूं इन्ना पता जो बेबी होए सीगे वो मंदिर च लैके गए सीगे। फिर 12 साल दे आपां नूं थोड़ा जिहा पता है कि वो मंदिर च बैठ के वो प्रचार कर रहे सीगे, वो टीच कर वो लोकां नूं वचन सिखा रहे सी। पर 12 साल तो बाद तो लैके जिन्नी चेर परमेश्वर प्रभु यसू मुड़ के वापस दिखाते नहीं हो कि उन्होंने आके जिन्नी चेर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो पवित्र आत्मा नाल भरे नहीं गए, उन्नी चेर आपां नूं इन्ना पता है कि प्रभु यसू ने अपनी मिनिस्ट्री नहीं शुरू की सी। मतलब कि आपां इत्थे की जात देखते हैं कि प्रभु यसू नूं भी पवित्र आत्मा जी की जरूरत सीगी इन ऑर्डर टू बिगिन हिज मिनिस्ट्री ऑन अर्थ। आपां नूं किद्दां पता है? आपां देखते हैं मत्ती दा 3 चैप्टर ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਆਇਤ देखो कि ਇੱਥੇ प्रभु यसू जी ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 3 verse 16 to 17 ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸੁਰਗੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ I want to just point that out, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮਨ ਸੇ ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਸੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਦਾ ਈਸਟਰ ਆ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਕਰੀਆ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਮ ਜੀ ਕੰਮ ਨਿਗਾ। ਅਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਸੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਤਾਕਤ ਸੇ ਨਾ ਬਲ ਸੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 14 ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਕੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ
देखते हैं। सो बेटा पढ़ोगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 17 प्लीज। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਰਮਨ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਇਹ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾ ਬਲ ਸੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਸੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਿਨ ਕਦ ਲਈ ਆਂਦਾ ਆ? ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਿਨ ਤਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ 2 ਸਟੈਪਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਆ ਉਨੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ 49th ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਕਲੋਥਡ ਵਿਦ ਪਾਵਰ from on high. So beta पढ़ के सुना Luke chapter 24 verse 49 please. ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। So that means ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। we were filled with the power of the Holy Ghost. Amen. So ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ disciples ਨੂੰ really they got to know what Jesus is. ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਂਤੇਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਨ 120 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਲਈ ਤਦ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਨੋ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 3 ਥਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਟਸ ਵਨ ਮੈਨ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਇਕੱਠੇ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਬਲੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 120 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਛੂਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਓਨੀ ਚਿਰ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ all together, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ Acts chapter 2 verse 2 ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ what happened then। ਚਲ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਈ? ਗੂੰਜ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਗੂੰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਨਾਇਆ ਗਲੋਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਗੈਟਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਸੋ ਦ ਪਾਕ ਰੂਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੋ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਚੈਪਟਰ 3 ਆਇਤ ਪਲੀਜ਼, ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 2 verse 3 ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ।
ਆਮੇਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। That means ਕਿ Holy Spirit took control over them. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਦਰ ਟੰਗਸ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾएं ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ, ਐਡੀਫਾਈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। God wasn't with them। ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮੇਨ। That's the day the Pentecost happened. That's the day Emmanuel, God with us ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਆ 7:14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਣ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਭ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਹੈਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਸਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜ਼ਕਰਿਆ 4:6 ਕਿ not by might, not by power, but by my Holy Spirit, ਕਿ ਨਾ ਬਲ ਨਾ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਪਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਜੋਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਿਆ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਤਕੋਸਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਚੈਪਟਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਚੈਪਟਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਮ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਮ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀ ਹਿੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵਰਸ ਆ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅ ਗॉड ਕੈਨਟ ਬੀ ਹੈਲਡ ਨਾਓ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪਾਵੋ, ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 120 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 120 ਨਹੀਂ, ਇਸ 120 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਜਰੂਸਲਮ, ਸਮੇਰੀਆ, ਜੁਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ, ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, that the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever and ever. Amen. So ਬੈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੋ 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। Amen. So ਬੇਟਾ ਪੜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। Amen. ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਆਰ, ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, that's not true। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੈਂਤਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਗੋਡ ਵਿਦ ਅਸ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਮਹਿਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਮੈਨੂਅਲ, ਗੋਡ ਵਿਦ ਅਸ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪਾਵਰ ਇਨ ਮੀ ਨਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਕਲੋਥਡ ਵਿਦ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਫਰਮ ਅਬਵ ਆਈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਹੈਪੀ ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ 23rd ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਪਟਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਆਗਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲੋਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ everybody. Amen. So ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅਸ। ਆਮੇਨ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਦ ਲੋਰਡ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। तेरा शुक्र आखते, तेरा धन्नवाद आखते पिता जी। प्रभु जी मेरे तेरे पहला तो प्रभु जी मैं तेरा इन्ना तेरा कोटि कोटि वाले तेरा धन्नवाद आखदी प्रभु जी कि तुसी सानू पेंतकस्त दे दिता पिता परमेश्वर जी। तुसी सानू प्रभु जी इन्नी सोहना एक्सपीरियंस सानू रात नू कीता पिता परमेश्वर जी कि जदों असीं तुहाडी दुआवां करदे सीगे तुसी साडा कमरा अपनी रूह नाल भरिया, सानू छूया, तेरा शुक्र रखते हैं, सानू रूह दे नाल भरिया, तेरा शुक्र रखते हैं। तेनू सारी ग्लोरी, तेनू सारी प्रेज, तेनू सारी ऑनर असीं तेनू
धन्य पिता परमेश्वर जी तेरी जय जयकार आखदी हैं प्रभु जी। सिर्फ प्रभु जी जो कुछ तुसी करदे हैं तुसी ही कर सकते हैं प्रभु जी। असीं पूरा यकीन करदे हर चीज़ पाक रूप पवित्र आत्मा जी दे राही ही हो सकती है। असीं इससे कुछ भी कर जोगे नहीं पिता परमेश्वर जी, पर सानू इन्ना पता है ओनली बाय थ्रू द होली स्पिरिट, सिर्फ पाक रूप जी पवित्र आत्मा जी राही सब कुछ करते हैं प्रभु जी। ये जी सारी बाइबल स्टडी है प्रभु जी असीं तेरे चरणों च दिंदे हां पिता परमेश्वर जी, जो कि तुसीं सानू सिखाया पिता परमेश्वर जी। असीं प्रभु जी ये पल्ले बन लैने आ, असीं जान गए पिता परमेश्वर जी कोई कल्ला वड्डा नहीं हुंदागा, पर प्रभु जी जिद्दां ये भैन भरावां नूं 120 लोकां नूं इन्नी रूह नाल भरिया है प्रभु जी, उदां सानू साडे घरां दे विच प्रभु जी साडे असीं जदों इकट्ठे बहने आ जां असीं जदों कल्ले अपनी दुआ करदे आ सानू अपनी पाक रूप पवित्र आत्मा दे पर असीं भी प्रभु जी इहदे होर डूंघाई विच जा सकीए। असीं प्रभु जी जान गए कि असीं इस पवित्र आत्मा दे राही असीं तेरे वचन ओ दी डूंघाई जान सकते हैं। तेरा शुक्र रखते तेरा धन्नवाद आखदे मेरे खुदावंद दे खुदावन, सारी ग्लोरी असीं तैनूं दिंदे हां, सारी प्रेज असीं तैनूं दिंदे हां पवित्र आत्मा जी। असीं तैनूं हर काम दे विच असीं तैनूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे हां, तैनूं असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे अपनी बाइबल स्टडी दे विच, तैनूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे प्रभु जी अपने हर वो काम जो असीं करदे हां तेरे विच। असीं तैनूं अपने घर दे कामां च भी तैनूं असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे हां, असीं अपने चर्च दे कामां च भी तैनूं असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे हां, अपनी मिनिस्ट्री दे कामां च भी तैनूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे पिता परमेश्वर जी। हर एक जो प्रेयर रिक्वेस्ट है साडे भैन भरावां दी सानूं आ रही है प्रभु जी, असीं ओ तेरे अगे लैके आने हैं पिता परमेश्वर जी प्रभु जी, कि जो साडे भैन भरा प्रभु जी इस वक्त कोरोना दी बीमारी दे नाल तड़प रहे ने पिता जी, जो सब वो तड़प रहे मेरे पिता, मैं तेरे अगे दुआ करदी हां प्रभु जी ये शैतानी काम नूं असीं यीशु के नाम च कैंसल कर दिंदे इन जीसस माइटी नेम पिता परमेश्वर जी। तैनूं जाने बगैर इस दुनिया तो कोई भी किते जा ना सके प्रभु जी। तेरा इत्थे आन दा यही मकसद सी कि प्रभु जी कोई भी नरकां दे विच प्रभु जी नरक दे विच ना जावे, बल्कि प्रभु जी उस सदा दी मौत ना मरे, बल्कि पिता जी उन्हां नूं सदीपक जिंदगी मिले। मैं खुदावंद तेरे अगे दुआ करदी हां पिता परमेश्वर जी कि प्रभु जी रहम कर मेहर कर, जो प्रभु जी इस वक्त इंडिया उत्ते प्रभु जी कोरोना वायरस का इन्नी प्रॉब्लम आई हुई है प्रभु जी, ये जो नवी बीमारी ब्लैक फंगस आई हुई है पिता परमेश्वर जी तुसी रहम करो, तुसी मेहर करो मेरे खुदावन, तेरा शुक्र रखते तेरा धन्नवाद आखदे पिता परमेश्वर जी। जो प्रभु जी कोरोना वायरस नाल लोकां नूं मेंटली डिस्टर्ब है पिता जी, जो पिता परमेश्वर डिप्रैशन होई हुई है पिता परमेश्वर जी, जो प्रभु जी उन्हां दे पैसे धेले च उन्हां इन्नी घाटे पए हुए ने पिता जी, रहम करो मेहर करो मेरे खुदावन। अज प्रभु जी अपना दया वाला हाथ तुसी अगे करो पिता परमेश्वर जी, तुसी मेहर ते प्यार दे भरे परमेश्वर हो पिता जी। अज कृपा करदे प्रभु जी लोकां उत्ते प्रभु जी असीं दुआ करदे हां पिता परमेश्वर हर जो भैन भरा साडे नाल लग्या होया प्रभु जी इन्हां दे घर दे विच पिता परमेश्वर जी जो भी कोई बीमार है मेरे खुदावन अज प्रभु जी असीं उन्हां लई दुआ करदे हां कि कोई भी बीमारी किसी कोल रह ना सके। असीं रमन दे मम दे लई दुआ करदे पिता परमेश्वर जी अते हर एक भैन भरा लई दुआ करदे जो गठिया दी बीमारी दे विचों दी पिता परमेश्वर जी लंघ रहा है प्रभु जी ओ गंदी रूह नूं ओ प्रभु जी कुबड़ी रूह नूं असीं यीशु के नाम से अज बंद करने हैं and we command you to loosen that body right now in Jesus mighty name पिता परमेश्वर यीशु के नाम से ओ गंदी रूह नूं ओ गठिए दी रूह नूं ओ दर्द दी रूह नूं ओ कुब्बी रूह नूं जाना पैना है अभी इसी वक्त इन जीसस माइटी नेम प्रभु जी असीं बाय फेथ असीं प्रभु जी रमन दे मम नूं असीं हथ लाने आ पिता परमेश्वर जी प्रभु जी तुसीं कहने आ कि बाय फेथ लाओ प्रभु जी ओ मां एदी भैन दी चंगी हो जाए। देखो पिता जी ए बच्ची पूरे दिल दे नाल पूरे दिमाग नाल तेरा काम करदी है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर इस बच्ची कदे भी मिस नहीं करदी पिता परमेश्वर जी तुसीं प्रभु जी क्या है कि मैं तुहाडा निक्का जिहा काम भी प्रभु जी कदे प्रभु जी अनदेखा नहीं करांगा। इस बच्ची नूं प्रभु जी एदी मां दी सेहत दे दे पिता परमेश्वर जी मैं यीशु के नाम से नाच मांगदी पिता परमेश्वर जी ओ फूड पाइप यीशु के नाम से जांदा लगे इन जीसस माइटी नेम पिता परमेश्वर जी तेरा धन्नवाद रखदी हां। ओ मां पिता परमेश्वर जी सानू तो प्रभु जी टेस्टमनी आवे ए पेंतकोस्त वाले दिन कि साडी मां चंगी हो गई है पिता परमेश्वर जी ओ प्रभु जी रमन दी मां है साडी भी मां है पिता परमेश्वर जी असीं दुआवां करदे मेरे खुदावन असीं सारे इकट्ठे होकर ले दुआवां करदे
कि प्रभु जी और माता चंगी होवे यीशु के नाम से तेरा शुक्र रखते तेरा धन्यवाद रखते हर ओ शुगर की बीमारी हर ओ हाई बीपी दी लो बीपी दी बीमारी यीशु के नाम जानी लगे इन जीसस माइटी नेम तेरा शुक्र रखते तेरा धन्यवाद रखते हर एक बच्चे नु हर एक भरा नु प्रभु जी तेरे को लेके आनी प्रभु जी जिन जेड़े प्रभु जी काम करते हैं पिता परमेश्वर जी जिन्हें अपन बिजनेस कीतियां हुई प्रभु जी जिस तरह भी बिजनेस प्रभु जी मैं दुआ करदी प्रभु जी पाक रूप पुत्रात्मा जी तुसी उन्हां दे बिजनेस दे सीनियर पार्टनर तुसी होवो पिता परमेश्वर जी हर गल ते तो पुछ के अगे चलन पिता परमेश्वर जी उन्हां दी बिजनेस इन्नी भरपूरी दे नाल प्रभु जी अगे बढ़े प्रभु जी की और रखदे थक जान पर प्रभु जी तू कदे दंदा थकदा नहीं मेरे पिता परमेश्वर जी ए महामारी आई है प्रभु जी लोग तेरे लोकां ते ए असर नहीं कर सकती यीशु के नाम से मांगदे तेरे खून दे नाल असी बचाए गए हैं तेरे खून हर कदे घरां ते ला लन्ने आ असी अपने घरां ते ला लन्ने पिता परमेश्वर जी असी यीशु के नाम से मांगदे तेरा शुक्र रखदे हैं पिता परमेश्वर जी तेरा शुक्र रखदे तेरा धन्यवाद रखदे हैं हर ओ भैणां जिन्हां ने प्रभु जी बेबी हो रहे ने पिता परमेश्वर जी मैं दुआ करदी हां उन्हां नूं सेफ डिलीवरी होवे मेरे पिता परमेश्वर जी यीशु के नाम से मंगदे ते पा लैने तेरी सारी ग्लोरी प्रेज ऑनर तेनू दन्ने पिता परमेश्वर जी हर ओ बच्चा जो गूंगा है पिता परमेश्वर जी ओ प्रभु जी बोले यीशु के नाम से मंगदे तेरा शुक्र रखदे ओ प्रभु जी गूंगी जुबान अभी खुल जावे इन जीसस माइटी नेम पिता जी हर मां प्रभु जी असी जिन्ना दे कोल कैंसर या भैन भरा जो कैंसर ना तड़प रहे हैं एदे विच प्रभु जी मैं अपना मित्र प्रभु जी हैंस नु लेके आनी है पिता परमेश्वर जी प्रभु जी ओ ते रहम करना पिता परमेश्वर मैं ओ गंदी रूह नु यीशु के नाम हुक्म करदी हां कि उन्हां नु छड्ड के चली जावे आई कमांड द स्पिरिट ऑफ कैंसर लूसन हैंड्स राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम अगर कोई भी साडे विच भैन भरा या किसी फैमिली मैंबर कोई भी कैंसर दी बीमारी है और कैंसर यीशु के नाम असी कैंसल कर देने इन जीसस माइटी नेम तेरा शुक्र रखदे पिता परमेश्वर जी प्रभु जी हैंड्स दी मदद करना पिता परमेश्वर जी असी बिल्कुल यकीन नहीं करते जो डॉक्टर कह रहे ने बल्कि प्रभु जी असी क्लेम करते हैं जो साडे परमेश्वर दी मर्जी है साडा परमेश्वर कदे भी प्रभु जी सानू बीमार नहीं रहन दंदागा असी यीशु के नाम डिक्लेयर करते हैं कि हैंड्स चंगा हो गया इन जीसस माइटी नेम ओ प्रभु जी तेरी टेस्टिमनी दे रहा है यीशु के नाम तेरा शुक्र रखते तेरा धन्यवाद रखदी है सारी ग्लोरी सारी प्रेज तेनू दन्नी है प्रभु जी मैं सारे ओ ब्याले घर लेके आ रही हूं प्रभु जी जेड़े प्रभु जी आज घरां दे विच इन्नी मुसीबतां आईयां भी हैं हस्बैंड वाइफ दे विच मुसीबत आई हुई है प्रभु जी लड़ाई है झगड़ा है हर प्रभु जी घर दे विच जिथे भी झगड़ा प्रभु जी मैं लेके आ रही है प्रभु जी ओ घर दे विच पिता परमेश्वर जी जिस मोरी तो शैतान बड़िया है अज मैं तेरे खून दे नाल उस मोरी नू यीशु दे नाम से नाच बंद कर दन्नी है इन जीसस माइटी नेम हर लड़ाई यीशु के नाम से उस घर तो जांदी लगे इन जीसस माइटी नेम तेरा शुक्र रखदे पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद रखदी है तेरा शुक्र रखदी प्रभु जी कोई भी ऐसा घर ना होवे प्रभु जी जिथे लड़ाई होवे प्रभु जी तुसी कह कि तुसी शांति दे राजकुमार हो जिस शांति तुसी राजकुमार है प्रभु जी तेरी शांति उस घर नू टेक ओवर कर ले उस हर प्रॉब्लम नू तेरी शांति टेक ओवर कर ले यीशु के नाम से मंगदे हर ओ लड़ाई नू मैं यीशु के नाम से ना तेरे खून दे नाल प्रभु जी मटा दन्नी आ दिल प्रभु जी नरम हो जान पिता परमेश्वर जी जुबाना प्रभु जी सॉफ्ट हो जान पिता परमेश्वर जी मैं ओ हर एक जुबान जो कड़वी जुबान है मैं तेरे खून ला दन्नी आ ते उस जुबान नू मैं हुक्म दन्नी आ आज तो बाद चंगे शब्दां तो बगैर ये जुबान खुल नहीं सकती इन जीसस माइटी नेम पिता हर एक दा पत्थर दिल में कर दन्नी आ बल्कि प्रभु जी मैं दुआ कर दी पिता परमेश्वर जी कि प्रभु जी तेरा मोह वाला दिल उन्होंने हथां उन्होंने घरां दे विच आ जावे उन्होंने दिलां विच आ जावे तेरी 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 एकता उन्हां विच आ जावे मैं सब कुछ यीशु के नाम से मंगदी ते पानी है पिता परमेश्वर जी और वो हर एक बच्चे नूं लेके आनी पिता परमेश्वर जी जेड़े प्रभु जी वीजे दी वेट करदे आ जिहदे फाइलां प्रभु जी एम्बेसियां विच लगियां होईयां आ प्रभु जी एक एक फाइल नूं तेरे खून च कवर कर देनी आ एक एक फाइल ते पिता परमेश्वर जिन्हां दे सानू फोन कॉल्स आंदे आ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੌਂਕਰਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲਸ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਦ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੰਗ ਜਵਾਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਮਦਰਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਫਾਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਨ ਜੀਸਸ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨ ਜੀਸਸ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਫਰੀडम ਇਨ ਜੀਸਸ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਾਰੀ ਆਨਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਗਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ ਅਸੀਂ ਇਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਈਨਸ ਵੰਡਰਸ ਐਂਡ ਮਿਰੇਕਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹ ਜੜਾਂ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦੋ। ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ ਐਂਡ ਆਮੇਨ ਐਂਡ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੇਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਜੋ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। Bye bye everybody. Bye, Didi. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.